Hello student, today we start next lecture of unit 2 starting with the definition lower Riemann sum and upper Riemann sum. શેની definition છે તો કે lower Riemann sum and upper Riemann sum. જોઈએ definition તો કે let f be a bounded function on closed interval ab. f કોઈ એક ફંક્શન છે જે કેવું છે તો કે બાઉન્ડેડ ફંક્શન ઓન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab ઉપર. રેડી? and p is equal to x0, x1, x2 up to xn is a partition of closed interval ab. p શું છે આપણો તો કે partition of closed interval ab છે. then તો કે small mi is glb of f of x in ith sub interval. means કે small mi ને શેના વડે તો કે કેના માટે small mi ડિનોટ થાય તો કે glb of f of x greatest lower bound function f of x નું કેના ઉપર in ith sub interval ઉપર જે મળે એને શું ડિનોટ કર્યું તો કે small mi વડે. and capital mi is a lub least upper bound of f of x in ith sub interval. રેડી? small mi એટલે શું તો કે glb of f of x in ith sub interval. capital mi એટલે તો કે the lub of f of x in ith sub interval. and delta is a length of ith sub interval. then the sum summation I tends to 1 to n small mi into delta I is called lower Riemann sum. small mi into delta I આ બધા જે તમને સબ ઇન્ટરવલ આપેલા હોય એ બધા સબ ઇન્ટરવલની તમારે GLB ફાઇન્ડ કરવાની, એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરવાની અને બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો. મીન્સ કે એક કેટલા તમને તો કે 3 સબ ઇન્ટરવલ મળતા તો ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલની GLB ફાઇન્ડ કરવાની, એની લેન્થ એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન. સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ આપી એની GLB ફાઇન્ડ કરવાની, એની લેન્થ એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન. થર્ડ સબ ઇન્ટરવલ આપ્યું એની GLB ફાઇન્ડ કરો, એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરો, એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન. જે આન્સર આવતા હોય એ બધાનો સમ કરો. મીન્સ કે જો કીધું જ છે ધેન ધ સમેશન I tends to 1 to n small mi into delta I. હવે I બરાબર 1 મૂકો તો m1 delta 1 પ્લસ 2 મૂકો m2 delta 2. એવી રીતે જેટલા તમને સબ ઇન્ટરવલ આપ્યા એ બધા સબ ઇન્ટરવલની GLB અને એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરો અને એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો અને બધા જનો સમ કરો ઇઝ કોલ્ડ lower Riemann sum. રેડી? મીન્સ કે સમેશન I tends to 1 to n small mi delta I is called lower Riemann sum. and it is denoted by the lower Riemann sum રહ્યો it is denoted by LPF. it is denoted by LPF. that means that LPF is equal to summation I tends to 1 to n small mi delta I. રેડી? lower Riemann sum કેને કહેવાય ખબર પડી ગઈ. નેક્સ્ટ જોઈએ upper Riemann sum એટલે શું? સેમ ટુ સેમ જ્યાં સ્મોલ mi આવશે એની જગ્યાએ શું આવશે કેપિટલ mi. મીન્સ કે તમે જે અહીંયા GLB ફાઇન્ડ કરતા એની જગ્યાએ શું તમારે આવશે LUB આવશે. then the summation I tends to 1 to n capital mi into delta I is called upper Riemann sum. મીન્સ કે જે સબ ઇન્ટરવલ તમને આપ્યા એ બધા સબ ઇન્ટરવલની તમે LUB ફાઇન્ડ કરો, એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરો, બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો અને બધાનો સમ કરો. મીન્સ કે summation I tends to 1 to n capital mi into delta I is called upper Riemann sum and it is denoted by UPF. રેડી? લોઅર Riemann sum ને શેનાથી ડિનોટ કરતા હતા LPF વડે, upper Riemann sum ને UPF. that means that UPF is equal to summation I tends to 1 to n capital mi into delta I. રેડી? UPF બરાબર આવું આવે. LPF બરાબર શું છે તો કે LPF is equal to summation I tends to 1 to n small mi delta I. રેડી? UPF ને LPF. નેક્સ્ટ ટુ નોટ. મીન્સ કે UPF એટલે શું તો કે upper Riemann sum. રેડી? LPF એટલે તો કે lower Riemann sum. નેક્સ્ટ ટુ નોટ જોઈએ કે small m is a GLB of f of x in closed interval ab. ખાલી જો તમને small m આપણે દર્શાવેલો હોય મીન્સ કે શું હશે તો કે GLB મીન્સ કે greatest lower bound of function f of x કેના ઉપર in closed interval ab માટેનું. રેડી? and capital M is a least upper bound મીન્સ કે LUB of f of x in closed interval ab. અને small mi અને capital mi તો આપણને ખબર છે કે small mi is a GLB of f of x in ith sub interval. capital mi is a LUB of f of x in ith sub interval. right? અને આ બધાની રિલેશન કઈ રીતે હશે તો કે small m is less than or equal to small mi is less than or equal to capital mi is less than or equal to capital M. મીન્સ કે આ રીતે
આવે એનું રિલેશન. રેડી? સ્મોલ m તો કે શું હે GLB ઓફ f of x ઇન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab. કેપિટલ M શું હે તો કે LUB ઓફ f of x ઇન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab. જ્યારે સ્મોલ mi તો કે GLB ઓફ f of x ઇન ith સબ ઇન્ટરવલ. અને કેપિટલ mi શું હે તો કે LUB ઓફ f of x ઇન ith સબ ઇન્ટરવલ. એ બધાને કઈ રીતે દર્શાવી શકો તો કે આ રીતનું રિલેશનમાં હોય. રેડી? જોઈએ એક એક્ઝામ્પલ, સાબિત કરીએ આ રિલેશન થાય કે નહીં જોઈએ. તો કે તમને એક ઇન્ટરવલ આપેલો હોય I is equal to close interval 0 to 10 અને I1 એનો એક તમને સબ ઇન્ટરવલ તમને આપી દીધો કે 2 3 એનો શું છે સબ ઇન્ટરવલ, મીન્સ કે I1 is a subset of I છે. જો 0 to 10 એક ક્લોઝ ઇન્ટરવલ છે અને બીજો કયો દીધો 2 to 3, મીન્સ કે આનો સબ ઇન્ટરવલ છે. અને f of x is equal to તમને શું આપ્યું છે x2. આવું તમને એક ફંક્શન આપેલું છે કે f of x is equal to x2. હવે જોઈએ તો કે ફર્સ્ટ આપણે શું કરીએ તો કે જે સબ ઇન્ટરવલ આપ્યો I1 2 3 એના માટે આપણે GLB અને LUB ફાઇન્ડ કરી, મીન્સ કે એને આપણે સ્મોલ m ને કેપિટલ mi વડે દર્શાવશું. તો ફર્સ્ટ તો આપણે x ની જગ્યાએ હું 2 મૂકું તો કે f of 2 ઇઝ ઇક્વલ શું આવે તો કે ફંક્શન કેવું હોય f of x ઇઝ ઇક્વલ x2, મીન્સ કે 2 રેસ્ટ ટુ 2, મીન્સ કે 2 નો 2 ઘાત આપો, મીન્સ કે શું આન્સર આવે 2 રેસ્ટ ટુ 2, મીન્સ કે f of 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 આન્સર આવે. 3 મૂકો x ની જગ્યાએ તો કે 3 રેસ્ટ ટુ 2, મીન્સ કે આન્સર શું આવે 9. હવે જોવો જોઈએ તો કે જે સબ ઇન્ટરવલ I1 2 3 આપેલો એનો GLB અને LUB તમને શું મળે, મીન્સ કે 4 એ તમારું શું થશે તો કે ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ, મીન્સ કે ફંક્શન f of x નું ગ્રેટેસ્ટ લોઅર બાઉન્ડ ઓન આ સબ ઇન્ટરવલ તમને જે આપ્યો I1 એના માટેની. રેડી? મીન્સ કે m સ્મોલ m આવશે 4 ઇઝ એન GLB. રેડી? તો એને શું શેના વડે દર્શાવશું સ્મોલ mi વડે. નેક્સ્ટ 9 આવ્યું, મીન્સ કે શું થાય એ તમારું સબ ઇન્ટરવલ માટે તો કે લિસ્ટ અપર બાઉન્ડ થાય છે. રેડી? મીન્સ કે એને કયા વડે દર્શાવશું કેપિટલ mi. હવે જોઈએ તો કે જે ઇન્ટરવલ તમને આપેલો છે કે I is equal to close interval 0 to 2 એના માટે આપણે GLB અને LUB ફાઇન્ડ કરી, મીન્સ કે x ની જગ્યાએ હું 0 મૂકું તો કે f of 0 is equal to 0 અને f of 10 is equal to તો કે 100 થશે, કેમ કે f of x is equal to x square, મીન્સ કે 0 શું થશે તો કે GLB થશે અને 100 શું થશે તો કે LUB થશે. એના માટે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 10 માટે. રેડી? મીન્સ કે એના 0 ને શેના વડે દર્શાવશું સ્મોલ m વડે, 100 શું થશે કેપિટલ M, સ્મોલ m એટલે તો કે GLB અને કેપિટલ M એટલે તો કે LUB. રેડી? હવે જોવો જોઈએ તો કે જે આપણે ઉપર રિલેશન દર્શાવ્યું હતું કે સ્મોલ m લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સ્મોલ mi લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ mi લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ M એ સાબિત થાય અહીંયા. તો કે જોવો જોઈએ સ્મોલ m એટલે શું છે 0, સ્મોલ mi મીન્સ કે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ તો કે 4, નેક્સ્ટ કેપિટલ mi ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9, નેક્સ્ટ કેપિટલ M મીન્સ કે 100. જોવો જોઈએ રિલેશન સાબિત થાય છે. રેડી? નેક્સ્ટ ટુ એક્ઝામ્પલ કે f of x equal to તમને ફંક્શન આપ્યું છે કે 20 by x where x belongs to close interval 2 to 20 and partition p is equal to તમને આપેલું છે 2 4 5 20. then find LPF and UPF, મીન્સ કે લોઅર રીમાન સમ અને અપર રીમાન સમ ફાઇન્ડ કરો. ફંક્શન કેવું આપ્યું f of x equal to 20 by x અને x કેની અંદરથી છે તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 2 to 20, મીન્સ કે આજે આપણો ઇન્ટરવલ છે 2 to 20 અને પાર્ટીશન તમને શું આપેલો p 2 4 5 20. તો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે LPF અને UPF ફાઇન્ડ કરવાનું છે. જોઈએ તો કે હિયર ગિવન ધેટ આપણને આપ્યો શું છે તો કે એક ઇન્ટરવલ આપ્યો કયો છે તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 2 to 20 અને એની પાર્ટીશન આપ્યું p ઇઝ ઇક્વલ શું છે 2 4 5 20. તો આને સબ ઇન્ટરવલ ફાઇન્ડ કરો, ધેન ધ સબ ઇન્ટરવલ ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ I1 કયો થશે 2 4. રેડી? ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 2 4. સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ કયો થશે 4 5. થર્ડ સબ ઇન્ટરવલ કયો થશે 5 20, મીન્સ કે I1 is equal to close interval 2 4, I2 is equal to close interval 4 5, I3 is equal to close interval 5 20. હવે જે આ ફર્સ્ટ I1 સબ ઇન્ટરવલ છે એની લેન્થ શું થશે તો કે ડેલ્ટા 1 અને કેટલી થશે 4 - 2 મીન્સ કે 2. I2 સબ ઇન્ટરવલ એની લેન્થ કેટલી થશે ડેલ્ટા 2 is equal to 1. I3 સબ ઇન્ટરવલ એની લેન્થ કેટલી થશે ડેલ્ટા 3 is equal to 50, મીન્સ કે કેટલી થશે એની લેન્થ ડેલ્ટા 3 is equal to 50. રેડી? મીન્સ કે 20 - 5 is equal to 50. નેક્સ્ટ આટલું થઈ ગયું. તમને આપ્યું હતું તો કે ઇન્ટરવલ આપ્યો, પાર્ટીશન આપ્યો, એના ઉપર આપણે સબ ઇન્ટરવલ ફાઇન્ડ કરી લીધા, એ સબ ઇન્ટરવલની લેન્થ પણ ફાઇન્ડ કરી. નેક્સ્ટ શું કરવાનું તો કે હવે જો આપણને ફંક્શન કેવું આપ્યું તો કે f of x is equal to 20 by x. આવું તમને ફંક્શન આપ્યું ને આ ફંક્શન કેવું થાય ઇઝ એ ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન, મીન્સ કે x ની વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકો, મીન્સ કે f of x ની વેલ્યુ તમને શું મળશે ઘટતી જતી છે, મીન્સ કે f of x is equal to 20 by x ઇઝ એ ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન છે. હવે નેક્સ્ટ ટુ તો કે ફાઇન્ડ શું કરશું તો કે જે બધા તમને સબ ઇન્ટરવલ 3 મળ્યા એ ત્રણેય સબ ઇન્ટરવલની GLB અને LUB ફાઇન્ડ કરી લે. રેડી? એના વસ્તુ આપણે LPF ને UPF ફાઇન્ડ કરી શકશું. તો કે નાવ ફોર I1 ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ કયો આપ્યો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 2 અને 4. હવે એના માટે હું GLB અને LUB ફાઇન્ડ કરવી છે. હવે ફંક્શન f of x equal to કેવું આપ્યું 20 by x,
मीन्स के x ની જગ્યાએ હું 2 મૂકું તો કે f of 2 is equal to કે 20/2 આન્સર શું આવશે 10. નેક્સ્ટ f of 4 મૂકું x ની જગ્યાએ 4 मीन्स કે f of 4 is equal to 20/4 આન્સર શું આવશે 5. હવે જો જોઈ આમાં glb અને lub શું થશે તો કે 5 રહ્યું ઈ તમારું શું થશે glb मीन्स કે it is called m1. 10 શું થશે તમારું lub मीन्स કે it is called capital M1. રેડી 5 is a small m1, 10 is a capital M1. અને આની લેન્થ કેટલી છે તો કે delta 1 is equal to 2 मीन्स કે આ જે સબ ઇન્ટરવલ ની લેન્થ કેટલી છે 4 - 2 मीन्स કે 2. આટલું ફાઇન થઈ ગયું. નેક્સ્ટ સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ માટે આપણે ફાઇન કરી glb અને lub તો કે સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ i2 કયો આપ્યો છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 4 5. f of 4 શું આવશે તો કે 20/4 is equal to 5. f of 5 શું આવશે 20/5 is equal to 4 मीन्स કે 4 શું થશે તમારું glb એને કેના વડે દર્શાવશું સ્મોલ m2. 5 શું થશે તમારું lub એને કેના વડે દર્શાવશું કેપિટલ m2. રેડી અને ડેલ્ટા 2 મીન્સ કે લેન્થ કેટલી છે સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ ની 1. સેમ ટુ સેમ ત્રીજા સબ ઇન્ટરવલ માટે જોઈએ શું આપ્યું છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 520 મીન્સ કે f of 5 તો કે 20/5 આન્સર શું આવશે 4. f of 20 20/20 આન્સર શું આવશે 1 મીન્સ કે 1 તમારું શું થશે glb મીન્સ કે સ્મોલ m3. 4 શું થશે તમારું lub મીન્સ કે શું થશે કેપિટલ m3. અને ડેલ્ટા 3 તમારો શું આપ્યો છે તો કે લેન્થ ઓફ થર્ડ સબ ઇન્ટરવલ તો કે 20 - 5 is equal to 50. 15 right means કે delta 3 is equal to 15. now હવે મારે lpf ફાઇન્ડ કરવું હોય આપણે lpf ફાઇન્ડ કરતા શીખા શું આવે તો કે બધા જ જે સબ ઇન્ટરવલ આપેલા છે એ બધા સબ ઇન્ટરવલ ની glb અને એની લેન્થ નું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો અને બધાનો સમ કરો મીન્સ કે તમને શું મળે lpf મળે. તો કે જોઈએ શું આપેલું તો કે now lpf is equal to કેટલા તમને સબ ઇન્ટરવલ મળ્યા છે 3 છે તમારે મીન્સ કે સમેશન I is equal to 1 to 3 સ્મોલ mi delta I मीन्स કે આને બરાબર તમે શું લખી શકો તો કે 3 તમને સબ ઇન્ટરવલ છે રેડી मीन्स કે m1 delta 1 પ્લસ m2 delta 2 પ્લસ m3 delta 3 मीन्स કે આ બધાનું આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન અને જે મળે એ બધાને શું કરો સમ કરો मीन्स કે જે આન્સર આવશે તમારે શું મળશે lpf મળશે. જોઈએ તો કે સ્મોલ m1 मीन्स કે ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ માટે તમને glb શું મળી છે 5. એ ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ ની લેન્થ કેટલી છે 2 રેડી. નેક્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ આપી એની glb શું છે 4 એની લેન્થ કેટલી છે 1. થર્ડ સબ ઇન્ટરવલ આપી એની glb શું છે 1 એની લેન્થ શું છે 15. આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન 5 * 2 10 4 * 1 4 15 * 1 15. હવે આ બધાનો 3 નો સમ કરો તો કે કેટલો આવશે 29 મીન્સ કે lpf તમને શું મળ્યું 29 રેડી મીન્સ કે લોઅર રીમાન સમ તમને શું મળે છે તો કે 29 મળે છે. હવે જોઈએ અપર રીમાન સમ શું મળે તો કે UPF is equal to summation I tends to 1 to 3 capital MI into delta I અને બરાબર તમે શું લખી શકો capital M1 into delta 1 plus capital M2 into delta 2 plus capital M3 into delta 3. હવે capital M1 means કે first sub interval નું LUB શું છે 10 એની length 2. second sub interval નું LUB શું છે 5 એની length 1. third sub interval નું LUB શું છે 4 એની length 15. આ બધા મલ્ટીપ્લિકેશન કરો આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન જે આન્સર આવે એ બધાને શું કરશું સમ મીન્સ કે 10 into 2 20 5 into 1 5 4 into 15 60 રેડી મીન્સ કે આ બધાનો સમ કરો તો શું આવશે then UPF is equal to 85 મીન્સ કે ત્રણનો સમ કરો આન્સર શું આવે 85 મીન્સ કે UPF is equal to 85. ત્યારે LPF તમને શું મળ્યું હતું 29 અને UPF તમને શું મળે 85 રેડી ફાઇન થઈ ગયું. લોઅર રીમાન સમ અને અપર રીમાન સમ એ જ આપણે ફાઇન કરવાનું હતું. એક ફંક્શન આપ્યું હતું તમને કે f of x is equal to 20/x અને x belongs to close interval 2 to 20 એક પાર્ટીશન આપ્યો તો એના ઉપર તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું હતું LPF અને UPF. થઈ ગયું LPF 29 અને UPF 85. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ સેમ ટુ સેમ એક્ઝામ્પલ છે કે કોઈ એક તમને ફંક્શન આપેલું છે f of x is equal to x where x belongs to close interval 0 1 and partition p is equal to 0 1/3 2/3 and 1. then find LPF અને UPF. જોઈએ સોલ્યુશન here given that તમને શું આપેલો એક ઇન્ટરવલ આપેલો ક્લોઝ ઇન્ટરવલ I is equal to close interval 0 1 અને પાર્ટીશન આપેલો એનું p is equal to 0 1/3 2/3 and 1. આના ઉપરથી આપણે સબ ઇન્ટરવલ ફાઇન્ડ કરી લઈએ તો કે ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ I1 is equal to close interval 0 to 1/3. સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ કયો મળશે તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1/3 to 2/3. થર્ડ કયો મળશે 2/3 to 1. એ ત્રણની આપણે લેન્થ ફાઇન્ડ કરી લઈએ તો કે ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ ની લેન્થ શું આવશે delta 1 is equal to 1/3 delta 2 is equal to also 1/3 and delta 3 is equal to તમને શું મળશે તો કે 1/3 રેડી મીન્સ કે ત્રણ સબ ઇન્ટરવલ ફાઇન્ડ કરી લીધા એ ત્રણ સબ ઇન્ટરવલ ની લેન્થ પણ ફાઇન્ડ કરી લીધી. નાઉ ફંક્શન કેવું તમને આપ્યું છે તો કે f of x is equal to x મીન્સ કે ફંક્શન કેવું થશે ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન થશે રેડી.
નેક્સ્ટ ટુ આપણે ત્રણ જે સબ ઇન્ટરવલ લઈ પછી સબ ઇન્ટરવલની લેન્થ આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધી. નેક્સ્ટ આપણે જીએલબી અને એલયુબી ફાઇન્ડ કરી ત્રણ સબ ઇન્ટરવલ માટે. તો કે ફર્સ્ટ I1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેવો આપ્યો સબ ઇન્ટરવલ, તો કે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 1/3. f of 0 ફંક્શન ની અંદર મૂકો જોઈએ, તો કે x ની જગ્યાએ 0 મૂકો. ફંક્શન કેવું છે, f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ x, મીન્સ કે f of 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, f of 1/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. મીન્સ કે આ ફંક્શન આ મીન્સ કે સબ ઇન્ટરવલ જે આપ્યો I1 એના માટે GLB શું થશે, તો કે 0, મીન્સ કે એને શું સ્મોલ m1. LUB શું થશે 1/3, મીન્સ કે કેપિટલ M1. લેન્થ કેટલી આપી એની ફર્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલની 1/3, ડેલ્ટા 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. નેક્સ્ટ સબ ઇન્ટરવલ લ્યો, કયો આપ્યો એ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1/3 થી 2/3. એનું LUB અને GLB ફાઇન્ડ કરી, તો કે f of 1/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3, f of 2/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/3. મીન્સ કે શું થશે, તો કે LUB શું થશે, તો કે LUB તમારું મળશે શું 2/3, મીન્સ કે એને કેપિટલ M2. જ્યારે GLB શું મળશે 1/3, મીન્સ કે સ્મોલ m2. અને સેકન્ડ સબ ઇન્ટરવલ જે આપ્યો એની લેન્થ કેટલી છે, તો કે ડેલ્ટા 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. રેડી. સ્મોલ m2 શું છે, મીન્સ કે તમારા GLB શું મળે 1/3, કેપિટલ M2 શું છે, તો કે 2/3, મીન્સ કે LUB. રેડી. જોઈએ થર્ડ સબ ઇન્ટરવલ માટે I3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપ્યો તમને થર્ડ સબ ઇન્ટરવલ 2/3 to 1, મીન્સ કે f of 2/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર શું આવશે 2/3. f of 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, મીન્સ કે 1 શું થશે તમારો, તો કે LUB, મીન્સ કે કેના વડે દર્શાવશું કેપિટલ M3. 2/3 શું થશે તમારો GLB, મીન્સ કે સ્મોલ m3. અને આ થર્ડ જે સબ ઇન્ટરવલ આપ્યો એની લેન્થ કેટલી થાય, તો કે ડેલ્ટા 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/3. નાઉ ટુ LPF. તો કે LPF ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા સબ ઇન્ટરવલ 3 છે, મીન્સ કે સમેશન I ટેન્ડ્સ ટુ 1 to 3 સ્મોલ mi ડેલ્ટા I. રેડી. મીન્સ કે m1 ડેલ્ટા 1 પ્લસ m2 ડેલ્ટા 2 પ્લસ m3 ડેલ્ટા 3. m1 શું છે 0, ડેલ્ટા 1 1/3, m2 શું છે 1/3, ડેલ્ટા 2 શું છે 1/3 પ્લસ m3 શું છે 2/3, ડેલ્ટા 3 શું છે 1/3. આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન, આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન, આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન જે આવે એ બધાનો સમ. આનું શું થશે, આન્સર 0 આવશે, મીન્સ એને લખવાની જરૂર નથી. 1/3 into 1/3 મીન્સ આન્સર શું આવે 1/9 પ્લસ 2/3 into 1/3 મીન્સ કે શું આન્સર આવશે 2/9. આ બંનેનો સમ કરો, મીન્સ કે આન્સર શું આવશે 3/9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/9 બરાબર તમે શું લખી શકો, તો કે 1/3. મીન્સ કે LPF શું મળશે તમને 1/3 મળશે. નેક્સ્ટ ટુ UPF. તો કે UPF ફાઇન્ડ કરો, મીન્સ કે સમેશન I ટેન્ડ્સ ટુ 1 to 3 કેપિટલ mi ઇન્ટુ ડેલ્ટા I, મીન્સ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ M1 ડેલ્ટા 1 પ્લસ કેપિટલ M2 ડેલ્ટા 2 પ્લસ કેપિટલ M3 ડેલ્ટા 3. M1 શું છે તમારો કેપિટલ, તો કે 1/3, ડેલ્ટા 1 1/3, કેપિટલ M2 શું છે 2/3, ડેલ્ટા 2 1/3, પ્લસ કેપિટલ M3 શું છે તમારો 1, ડેલ્ટા 3 શું છે 1/3. આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન, બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન, આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન જે મળે એ બધાનો સમ. 1/3 into 1/3 1/9 પ્લસ 2/3 into 1/3 2/9 પ્લસ 1 into 1/3 1/3. નેક્સ્ટ આ બધાનો સમ કરો તો શું મળશે મને 6/9, મીન્સ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/3, મીન્સ કે UPF ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર શું મળશે 2/3. ત્યારે LPF તમને શું મળ્યો તો 1/3, UPF તમને શું મળે 2/3. થઈ ગયો ફાઇન. રેડી. જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ કે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 કે f of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફંક્શન તમને આપ્યું છે 1/x plus 1 and x belongs to close interval 0 to 1 and partition p is equal to 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and 1. આવો તમને એક પાર્ટીશન p આપેલો છે. then find LPF and UPF. રેડી. આ હોમવર્ક ની અંદર કરી નાખવાનો. આપણે બે એક્ઝામ્પલ જોયા, સેમ ટુ સેમ રીતે આ થશે તમારે. રેડી. ફંક્શન આપેલું છે, એ ફંક્શન કેની અંદરથી આપેલો, મીન્સ કે તમને એક ક્લોઝ ઇન્ટરવલ આપેલો છે, એનું પાર્ટીશન આપેલું છે. તો તમારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું, LPF અને UPF ફાઇન્ડ કરવાના છે. મીન્સ કે ફર્સ્ટ તમે શું કરશો, સબ ઇન્ટરવલ ફાઇન્ડ કરી લ્યો, એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરી લ્યો, એનો GLB અને LUB ફાઇન્ડ કરી લ્યો. રેડી. ધેન UPF એન્ડ LPF. રેડી. આન્સર શું આવશે, તો કે LPF નો આન્સર આ રીતનો આવતો હશે અને UPF નો આન્સર આ રીતનો હશે. રેડી. જોઈ લેજો, વેરીફાઈ કરી લેજો.